Hello. As আমি current electricity start কৰিম, which is also important, very important topic for your exam. Okay. ইয়াতে কেইটামান formulas আছে আমি চাই লম formulas কিউকি formulas তোমাৰ ডাইৰেক্ট সুধি দিয়ে or proportionality সুধি দিয়ে. Okay, let's start. তোমাৰ formulas first দেখা তোমাৰ current. Okay, currentৰ formula হ'ল I equal to first of all তো আমি গমে পাওঁ ন dq by dt, right? এইটো তোমাৰ বেসিক ফৰ্মুলা হয় তাৰপিছত সেকেন্ড দেখা I equal to NEVDA. VD is তোমাৰ drift velocity, তাৰপিছত A is the area of the material, তাৰপিছত E is the electron. Okay, তোমাৰ electronৰ charge basically. তাৰপিছত N, what is N? N equal to number of electron per unit volume. Okay, electron per unit volume. Done. তুমি এনেকৈ ইয়াত ৰাখিব পাৰিবা I equal to NEVA, NEVA, NEVA. Okay, তাৰপিছত current density. What is current density? Like মই last lecture পঢ়াইছিলোঁ ন density, linear density, তাৰপিছত তোমাৰ areal density, তাৰপিছত volume density, right? So in the same way তোমাৰ current density মতলব কি? Current per unit area. Okay, তাৰপিছত drift velocity তোমাৰ velocity মানে এটা তোমাৰ কণ্ডাক্টৰত যেটা তোমাৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ থাকে ন তুমি আফটাৰ তুমি যেতিয়া পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স মানলো দিস ইজ আ কণ্ডাক্টৰ ইয়াতে বহুত কেইটা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ আছে ইয়াতে তুমি মানলো পুৰা তোমাৰ ইনিশিয়ালি পুৰা ৰেন্ডম ডিৰেকশ্যনত মুভ কৰি আছে যেতিয়া তুমি এটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স লগাই দিবা ন when you will put a battery ইহঁতে এটা ভেলোচিটিৰে ট্ৰেভেল কৰিব which is known as তোমাৰ drift velocity. Okay, আৰু drift velocity formula হ'ল তোমাৰ E tau by m, and what is tau? Tau is the relaxation time, and what is E? E is the electric field. Okay, now tomorrow mobility. What is mobility? Mu equal to Vd by E. Remember this. Tomorrow itu semiconductor to eta formula ase. Tapisot come to resistance. Ekita tomorrow formula sikalo no. You remember these formulas important hoy. Tapisot resistance. Ami resistance or eta formulas ano R equal to rho L by A. What is rho? তোমাৰ rho কি হয় কোৱাচোন? Rho is the property of the material. Okay, মানলো মই এটা A তোমাৰ this name of the material is X. মই X material লৈছো, right? ইয়াৰ মই এটা ছোটুসা টুকৰা লও তাৰপিছত এটা বড়াসা টুকৰা লও তাৰপিছত একদম ছোটুসা আৰু একদম ছোটুসা টুকৰা লও ফৰক নপৰে সবকা তোমাৰ ৰেজিস্টিভিটি সেম হ'ব, right? but দেখাছোন ইয়াৰে তোমাৰ লেন্থ বেলেগ ইয়াতে এৰিয়া ज़्यादा है लेकिन तुम्हारा रेजिस्टेंस डिफरेंट होबो क्योंकि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन तुम्हारा रोड पर तो डिपेंड करी আছে also तुम्हारा लेंथर पर डिपेंड करी আছে also तुम्हारा एरिया ऑफ द मटेरियलर पर डिपेंड करी আছে. ओके डन ইয়াতে দেখা তোমাৰ रो व्हाट इज रो इज रेजिस्टिविटी কলো তাৰপিছত रेजिस्टेंसर यूनिट কি रेजिस्टेंसर यूनिट তোমাৰ ओम. অলৰাইট তাৰপিছত resistance depends on what? Resistance or dependency যদি সুধে তোমাৰ depend কাৰ ওপৰত কৰিব? Dimension. What is dimension? কলো no this L A, these are what? These are the dimensions. Okay, তাৰপিছত independent of I and V. ফৰক নপৰে তুমি মেটেৰিয়েলত তুমি কিমান কাৰেন্ট দিছা তুমি কিমান ভোল্টেজত তুমি কিমান পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সত কানেক্ট কৰিছা ফৰক নপৰে তুমি কিমান ভোল্টৰ বেটাৰী লগাইছা ফৰক নপৰে ৰেজিস্টেন্স উतना ही रहेगा. ओके তাৰপিছত ডান নাও কাম টু okay, one note, it is my important question hoy important this question I feel like important hoy. Okay, question hoy wahi a formula. See, a wire is stretched to n times. Eta wire asile length L aru area A. Moi no ya ekdom pura khichi dilu khich ke moi like n times lamba kori dilu n times. ओके एन टाइम्स लम्बा কৰি দিলোঁ যেতিয়া তুমি মই লম্বা কৰি দিলোঁ অফক'ৰ্ছ ইয়াৰ তোমাৰ এৰিয়া কমি যাব লেকিন তুমি ভলিউমটো কনজাৰ্ভে হ'ল ন আমিতো ইয়াতে এক্সট্ৰা কোনো মেটেৰিয়েল দিহে আমি লম্বা কৰা নাই মই ষ্ট্ৰেচ কৰিছোঁ ষ্ট্ৰেচ কৰিলে কি হ'ব গম পোৱা ন নিউ ৰেজিষ্টেন্স ইকুৱেল টু n স্কুৱেৰ টাইমছ অফ r. ओके মই যিমান টাইমছ লম্বা কৰিছোঁ মানলো মই ডবল লাইক ৱায়াৰ তোমাৰ n আছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ l আছিলে মই টুৱাইছ l কৰি দিলোঁ টুৱাইছ l. এতিয়া তোমাৰ নিউ r ডেশ কিমান হ'ব কোৱাচোন? r ডেশ তোমাৰ 4r হ'ব 4 টাইমছ অফ দ্য ইনিশিয়েল ৰেজিষ্টেন্স হ'ব. ওকে ইয়াত ৰাখিবা আৰু যদি মই কৈছোঁ যে চিম্পল কৈছোঁ যে মই জাষ্ট লেন্থ ডবল কৰিছোঁ তেন্তে তুমি নৰ্মেল ফৰ্মুলাছত তুমি বহাই যাবা লেকিন যদি মই কৈছোঁ ষ্ট্ৰেচ কৰিছোঁ ষ্ট্ৰেচ কৰোঁতে তোমাৰ n স্কুৱেৰ টাইমছ অফ r হৈ যাব. ওকে নাও ফেক্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ অন ৰেজিষ্টেন্স মতলব আমি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়ালে কি হ'ব তোমাৰ এফেক্ট অফ ৰেজিষ্টেন্স কি হ'ব? ওকে আমি কণ্ডাক্টৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰৰ পঢ়ি ল'ম. ওকে
তোমাৰ চেক তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ফাইনেল দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ ফাইনেল আৰু ইনিচিয়েল তোমাৰ ইন ৰিলেশ্যন উইথ টেম্পাৰেচাৰ আৰ ফাইনেল ইকুৱেল টু আৰ ইনিচিয়েল 1 প্লাছ আলফা ডেল্টা টি তোমাৰ কণ্ডাক্টৰত কি হয় গম পোৱা ন দিছ আলফা ন তোমাৰ কোফিচিয়েণ্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ কোফিচিয়েণ্ট তোমাৰ বহুত वो होता है বহুত পজিটিভ হয় সেইকাৰণে তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ফাইনেল বাঢ়ি যায় অন দ্য আদাৰ হেণ্ড তোমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰত দিছ কোফিচিয়েণ্ট ইজ নিগেটিভ অ'কে তোমাৰ নিগেটিভ হয় সেইকাৰণে তোমাৰ ফাইনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ কমি যায় তাৰপিছত ওমছ ল চেক ওমছ ল হোৱাট ইজ ওমছ ল তোমাৰ ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু আই যেতিয়া আমি প্ৰপৰ্চনেল টু কনষ্টেণ্ট গুচাম তাৰপিছত আৰু এটা তোমাৰ সেয়া আহি যাব কনষ্টেণ্ট which is known as R okay তো V equal to IR Ohm's law याद रखिबा তাৰপিছত KCL check তোমাৰ KCL is Kirchhoff's current law okay Kirchhoff's current law কি কয় তোমাৰ conservation of charge first of all তো this is based on conservation of charge मतलब sorry ইয়াতে তোমাৰ এটা মই ললো এটা জাংশন আই এম কনসিডাৰিং দিছ জাংশন অ'কে তোমাৰ দেখা যিমানখিনি I1 আহিছে I2 আহিছে তাৰপিছত I3 আহিছে এইটো জাংশনত ন তোমাৰ সাম অফ অল দ্য কাৰেণ্ট জিৰ' হৈ যাব অ'কে অন দ্য আদাৰ হেণ্ড মতলব ইনকামিং কাৰেণ্ট ইকুৱেল টু আউট গ'য়িং কাৰেণ্ট অ'কে চেক তোমাৰ আউট গ'য়িং I1 I2 I3 আহিছে তোমাৰ দেখাচোন কিমানখিনি উলিয়াই গ'ল I1 প্লাছ I2 প্লাছ I3 অ'কে এইটো ইয়াদ ৰাখিবা KCL ইজ বেছড অন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ অ'কে তাৰপিছত KVL ইজ বেছড অন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি KVL মিনছ কিৰ্চহফছ ভল্টেজ ল অ'কে তাৰপিছত তোমাৰ চিৰিজ কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ্ছ আমি গম পাওঁ দেখা আমি তিনিটা ৰেজিষ্টাৰ্ছ মই চিৰিজত লগাই দিলোঁ R1 প্লাছ R2 প্লাছ R3 হৈ যাব অ'কে R1 প্লাছ এণ্ড অলছ' ৰিমেম্বাৰ তোমাৰ চিৰিজ কানেকশ্যনত ন তোমাৰ চিৰিজ কানেকশ্যনত তোমাৰ দিছ ওৱান আই ছেম থাকে মতলব যিমানখিনি ইয়াৰ পৰা আই উলিয়াব দিছ তিনিটা ৰেজিষ্টাৰ্ছৰ ভিতৰত তোমাৰ ছেম আই যাব তাৰপিছত ৱাপছ ছেম আই তোমাৰ ৰিটাৰ্ণ আহিব অ'কে ইয়াতে মতলব কাৰেণ্ট ছেম থাকে এণ্ড দ্যাটছ ৱাই তোমাৰ আৰ ইকুইভেলেণ্টৰ ফৰ্মুলা হ'ল আৰ ইকুইভেলেণ্ট ইকুৱেল টু R1 প্লাছ R2 প্লাছ R3 দেখা ইয়াতে এইটো চাৰ্কিটত তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান আছে 2 প্লাছ 3 প্লাছ 5 অ'কে মতলব 10 আৰু ইয়াতে আমাৰ পটেঞ্চিয়েল কিমান দিয়া আছে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ইজ 20 ভল্ট এতিয়া আমি চলো মান লো এতিয়া আমাক আই উলিয়াব দিলে আমি আই তোমাৰ একৰ্ডিং টু ওমছ ল আমি কি গম পাইছিলোঁ V ইকুৱেল টু IR ৰাইট তো মই আই তোমাৰ ৰিএৰেঞ্জ কৰি লিখি দিলোঁ I ইকুৱেল টু V বাই R ইয়াতে V কিমান 20 আছে আৰু তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ 10 দেখাচোন আই তোমাৰ 2 এম্পিয়াৰ আহি গ'ল ৰাইট নাও পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ্ছ তোমাক সুধিলে ন এনেকুৱা টাইপৰ চাৰ্কিট প্ৰব্লেমে সুধিব যোনটো তোমাৰ ওৱান ষ্টেপ বা মুখে মুখে হৈ যায় তাৰপিছত পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ্ছ ইয়াতে তোমাৰ চিৰিজত তোমাৰ কাৰেণ্ট ছেম আছিলে আৰু পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ্ছত তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ছেম হ'ব অ'কে ইয়াতে আৰ ইকুইভেলেণ্টৰ ফৰ্মুলা হ'ল আৰ ইকুইভেলেণ্ট ইকুৱেল টু R1 প্লাছ R1 বাই R1 প্লাছ 1 বাই R2 অ'কে চলো ইয়াতে মান লো দেখা মই দুটা ৰেজিষ্টাৰ লৈ লৈছোঁ তোমাৰ চিৰিজ কম্বিনেশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ্ছ লৈ লৈছোঁ চিৰিজ নহয় তোমাৰ পেৰেলেলত লৈ লৈছোঁ 3 আৰু 6 অ'কে আৰু লগতে এটা পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ লগাই দিছোঁ 20 ভল্টৰ চেক তোমাৰ লাইক অ'কে তোমাৰ দিছ বেটেৰীয়ে তোমাৰ কিমানৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰি আছে 20 ভল্ট ৰাইট তো লোৱাৰত মই মানলো 0 মানি ল'লোঁ আৰু তুমি মই আপাৰত 20 মানি লৈছোঁ দেখা ছেম পটেঞ্চিয়েলে ট্ৰেভেল কৰি দেখা ইয়াতেও 0 আৰু ইয়াপে 20 এনেকৈ আহি তোমাৰ ইয়াতেও 20 अभी नाउ नोटिस তুমি এটা বস্তু নোটিছ কৰা দিছ টু ৰেজিষ্টাৰ ন তোমাৰ ছেম পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চত আছে 6 ওম তোমাৰ 20 আৰু 0ত আছে 3 ওমো তোমাৰ 20 আৰু 0তে আছে ৰাইট ইয়াতে তোমাৰ আৰ ইকুইভেলেণ্ট কি হৈ যাব 1 বাই আৰ ইকুইভেলেণ্ট ইকুৱেল টু 1 বাই 3 প্লাছ 1 বাই 6 অ'কে আমি ইয়াতে কুछ LCM वगैरह লৈ है ना ফাইনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আমাৰ কি আহিল 2 এম্পিয়াৰ অ'কে তুমি মতলব মান লো যোনটো তোমাৰ ফাইনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আহে ন যদি আমি পেৰেলেলত কেলকুলেট কৰোঁ the final resistance equivalent resistance is lower than the lowest wala lower than the smallest resistor okay smallest resistance তাৰপিছত ইয়াতে আমি এইটো কেছত আমি কি উলিয়াব লাগে আমাৰ কাৰেণ্ট ইকুৱেল টু কি আছিলে V বাই R ইকুইভেলেণ্ট ৰাইট আৰু V কিমান আছিলে আমাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ তোমাৰ 10 আছিলে এণ্ড তোমাৰ R ইকুইভেলেণ্ট 2 চেক 10 নহয় তোমাৰ 20 আছিলে অ'কে V আমি 20 লৈছিলোঁ এতিয়া 20 বাই 2 ইকুৱেল টু তোমাৰ 10 এম্পিয়াৰ okay now tomorrow Wheatstone bridge next this is a beautiful bridge okay bahut dhuniya like you have to just identify je etu tomar Wheatstone bridge or
কনচেপ্ট হয় অ'কে হুইটষ্টন ব্ৰিজ যেতিয়া তোমাৰ বেলেঞ্চ কণ্ডিশ্যনত থাকে তোমাৰ কি হয় গম পোৱা ন তোমাৰ এইটো আৰ্মত কোনো কাৰেণ্ট ফ্ল' নহয় সেইকাৰণে তোমাৰ এইটো আমি যদি এটা গেলভেনোমিটাৰ লগাই দিওঁ ন ইয়াতে কোনো এজ চাচ ৰিফ্লেকশ্যন শ্ব' নহয় যদি ৰিফ্লেকশ্যন শ্ব' নহয় ন তো আমি গম পাম मतलब ये तो बैलेंस है तभी तो करंट नहीं आ रहा है এতিয়া তুমি बैलेंस অফক'ৰ্ছ তুমি প্ৰেক্টিকেলটো কৰিব নোৱাৰিবা ৰাইট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নাথাকিব তোমাৰ ইউ ডোণ্ট হেভ এ গেলভেনোমিটাৰ তোমাক কেনেকৈ পেচানিবা তুমি চাৰিটা আৰ্মৰ তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ দিয়া থাকিব অ'কে তোমাৰ চাৰিটা আৰ্মৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ দিয়া থাকিব तब अगर इधर से आई करेंट आया ইয়াতে I1 গ'ল আৰু ইয়াতে তোমাৰ I2 গ'ল অ'কে মাজত কোনো কাৰেণ্ট নোসোমাই এই ডাইৰেক্ট এইটো I1 এইটো আৰ্মেদি ফ্ল' কৰি যাব এইটো I2 থ্ৰু দিছ আৰ্ম অ'কে ফাইনেলি তোমাৰ I1 প্লাছ I2 তোমাৰ I বনাই দিব অ'কে নাও কণ্ডিশ্যন আমি চিনি পাম কেনেকৈ ডেট দিছ ইজ अ হুইটষ্টন ব্ৰিজ তুমি নো दिस वन इस वाले आर्म का तुम्हारा डायगोनली यानी कि ऑपोजिट वाले आर्म का तुम्हारा रेजिस्टेंस तुम्हें मल्टीप्लाई कर दिया ओके ए इंटू बी लाइक आमने सामने खिड़की का रेजिस्टेंस तुम्हें मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी राइट लाइक मैं हेतु वो मुझे वो कन्फ्यूजन लगती है मतलब डिवाइड वाला मैं जस्ट अगल बगल ये तो आमने सामने वाले खिड़की का रेजिस्टेंस मैं मल्टीप्लाई कर दियो ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी ओके ना करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो যাব তাৰপিছত কম টু হিট লছ অ'কে হিট লছ এক্ৰছ ৰেজিষ্টাৰ তোমাৰ এটা ৰেজিষ্টাৰৰ থ্ৰু দি কনচিডাৰেবল এমাউণ্ট অফ হিট লছ হয় এণ্ড দেট হিট লছ ফৰ্মুলাছ কেইটামান দিয়া আছে H ইকুৱেল টু I স্কুৱেৰ RT তাৰপিছত H ইকুৱেল টু V স্কুৱেৰ বাই R ইনটু T এণ্ড T ইজ দ্য টাইম অ'কে এইটো টাইম হয় তোমাৰ আৰু হিট হিট ইজ আ ফৰ্ম অফ এনাৰ্জি সেইকাৰণে তোমাৰ ইউনিট জুলত হ'ব তাৰপিছত H ইকুৱেল টু VIT আৰু এইবিলাক আমি ক'ৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিছোঁ আমি এটা ফৰ্মুলা জানো ন P ইকুৱেল টু E বাই T ৰাইট হোৱাট ইজ E ইজ এনাৰ্জি তো হিট ইজ এনাৰ্জি H ইকুৱেল টু P ইনটু T আৰু পাৱাৰৰ কেইটামান ফৰ্মুলা পাৱাৰ কেইটাতো মতে থাকে ন তাৰে ইউ জাষ্ট পুট মাল্টিপ্লাই T তাৰপিছত তোমাৰ হিট আহি যাব দেখা P પહેલા ফৰ্মুলাটো P ইকুৱেল টু VI এইটো মই কেনেকৈ মনত ৰাখোঁ VI ইকুৱেল টু P ইকুৱেল টু VI मतलब VIP पर्सन ओके तो এনেকৈ याद ৰাখিবা তাৰপিছত ইউ জাষ্ট তোমাৰ যদি তোমাৰ ইন টাৰ্মছ অফ তোমাৰ অনলি সেয়া লাগে ভোল্ট পটেনশিयल ডিফাৰেন্স তুমি I को तुम वो कर दो ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाय R আছিলে ন তুমি কি কৰা তুমি I এলিমিনেট কৰি দিয়া কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া V বাই R বহাই দিবা আহি গ'ল P ইকুৱেল টু V স্কুৱেৰ বাই R তাৰপিছত আৰু এটা আছে P ইকুৱেল টু I স্কুৱেৰ R আৰু তোমাৰ ইউনিট হ'ব ৱাট এণ্ড আচ্ছা তোমাৰ চিৰিজ এণ্ড পেৰেলেল কানেকশ্যন কি হয় গম পোৱা ন তোমাৰ চিৰিজততো I সেম থাকে আৰু পেৰেলেলত কি থাকে তোমাৰ V সেম ओके এতিয়া আমি পাৱাৰৰ কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম जहाँ पे I दिखता है मुझे राइट তেহে আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম ন তো P ইকুৱেল টু I স্কুৱেৰ R আৰু ইয়াতে তোমাৰ পেৰেলেল P ইকুৱেল টু V স্কুৱেৰ বাই R কাৰণ ইয়াতে তোমাৰ V সেম সেইকাৰণে আমি কম্পেয়াৰ কৰিব হ'লে তোমাৰ V वाला টাৰ্মছৰ ফৰ্মুলা আনিম এতিয়া দেখাচোন তোমাৰ I তো সেম দুটা ৰেজিষ্টাৰৰ চেক তোমাৰ দুটা ৰেজিষ্টাৰ I তো সেম এতিয়া কি হ'ব তোমাৰ লাইক এই দুটা মই বাল্ব লগাই দিছোঁ অ'কে বাল্ব লগাই দিছোঁ ইহঁতৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব এটা তো ইয়াতে পাৱাৰ ন ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু R তো চিৰিজত দেখা চিৰিজত ন তোমাৰ যোনটো বৰাৱালা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব তাৰে মাজেৰে তোমাৰ বেছি পাৱাৰ হ'ব এণ্ড পাৱাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল তোমাৰ ব্ৰাইটনেছ যিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব চিৰিজত তোমাৰ সিমান ব্ৰাইট জ্বলিব বাল্ব অ'কে বাট তোমাৰ পেৰেলেলত উল্টা পেৰেলেলত দেখাচোন পেৰেলেল তোমাৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু R হয় সেইকাৰণে তোমাৰ ছোটুৱালা ৰেজিষ্টেঞ্চ যোনটো থাকিব ডেট উইল গ্লো মোৰ ব্ৰাইটাৰ অ'কে like which bulbs glows brighter सीरीज तुम्हार बड़ा वाला एंड तुम्हार सीरीज में तो बड़ा वाला और तुम्हार पैरेलल तुम्हार छोटू वाला ओके छोटू वाला बेसिके ग्लो करिब देन তাৰপিছত তোমাৰ ডিভাইसेছ কেইটামান আছে তোমাৰ গ্যালভেনোমিটাৰ আমি স্মল কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰোঁ ওকে লাইক ছোটুসা হালকাসা ৰিফ্লেকশ্যন হয় আমি ছোটুসা কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰোঁ তাৰপিছত এমিটাৰ আমি চেক লাইক ছোটুসা কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰোঁ ন তো ইয়াতে যদি বহুত হাই এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট সোমায় ন গ্যালভেনোমিটাৰ ফুজ হৈ যাব অল ৰাইট তো সেইটো কাৰণে আমাৰ বৰাৱালা কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ডিভাইচ ডেভেলপ কৰিলোঁ কাৰ পৰা আমি গ্যালভেনোমিটাৰৰ পৰাই ডেভেলপ কৰিছোঁ এতিয়া আমি গ্যালভেনোমিটাৰৰ লগত ন আমি এটা শাণ্ট ৰেজিষ্টাৰ বুলি কয় শাণ্ট ৰেজিষ্টাৰ আমি চিৰিজত লগাই দিছোঁ ওকে চিৰিজত লগাই দিলোঁ আৰু এণ্ড দিছ হোল ছেটআপ ইজ নন এজ তোমাৰ এমিটাৰ আৰু শাণ্টৰ ভেলিউ ন শাণ্টৰ ভেলিউ বহুত ছোটুসা হ'ব
ৰাইট তোমাৰ শ্বণ্টৰ ভেলিউ তোমাৰ চিৰিজত বহুত ছোটোচা হ'ব আৰু আমি এমিটাৰ বনাবৰ কাৰণে আমি তোমাৰ চিৰিজত কানেক্ট কৰিম আৰু ছোটোচা কিয় হ'ল क्योंकि अगर ये वाला रेजिस्टेंस बड़ा होगा ना तो करंट थोड़ी ना এইটো ৰাস্তাৰে আহিব খুজিব নাহে ন ये तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही जाएगा আৰু ওই ন কি गैल्वेनोमीटৰৰ थ्रू দি গ'লে তোমাৰ কি হ'ব वो फ्यूज हो जाएगा অলৰাইট এতিয়া দেখা এটা আইডিয়েল এমিটাৰৰ ৰেজিষ্টেন্স শুড বি 0 क्योंकि আইডিয়েল এমিটাৰত আমাৰ নট 0 লাইক ৰেজিষ্টেন্স তোমাৰ টেন্স টু 0 অ'কে ইয়াতে তোমাৰ আমি কাৰেণ্ট মেজাৰ কৰিব লাগিব ন তো আমি বিচাৰোঁ যে সেইটো এমিটাৰৰ থ্ৰু দি অল অফ দ্য কাৰেণ্ট আহক তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমাৰ ৰেজিষ্টেন্স বহুত একদম ছোটাচা কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভল্ট মিটাৰ চেক তোমাৰ ভল্ট মিটাৰ মেজাৰ্ছ তোমাৰ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অ'কে এণ্ড আইডিয়েল ভল্ট মিটাৰৰ তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্স তোমাৰ টেন্স টু ইনফিনিটি হয় অ'কে আমি গ্যালভেনোমিটাৰৰ লগত যদি আমি এটা শ্বণ্ট ৰেজিষ্টাৰ লগাই দিওঁ এতিয়া শ্বণ্ট ৰেজিষ্টাৰৰ ৰেজিষ্টেন্স ন তোমাৰ বহুত বেছি হাই অ'কে हाई হয় तभी तो इधर से तुम्हारा नहीं आएगा करंट राइट दूसरे रास्ते से जाएगा एंड दिस सेटअप इज नोन एज तुम्हारा वोल्ट मीटर डन তাৰপিছত মিটাৰ ব্ৰিজ তোমাৰ ইটছ আ বেলেঞ্চড ৱৰ্কছ অন তোমাৰ বেলেঞ্চ পইণ্টত ৱৰ্ক কৰে অ'কে দেখা ইয়াতে আমি এটা ৰেজিষ্টেন্স ল'লোঁ আৰু এইটো দিছ ইজ দ্য আনন'ন ৰেজিষ্টেন্স অ'কে আমাৰ আনন'ন ৰেজিষ্টাৰৰ ৰেজিষ্টেন্স মেজাৰ কৰিব লাগে এটা মিটাৰ ব্ৰিজ मतलब ये 100 मीटर का एक वो है लाठी है ओके ইয়াতে আমি गैल्वेनोमीटर এটা লগাই দিম আমি চেক কৰি যাম যেতিয়াই চাম যে আৰে यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है আৰু আমি কি পঢ়িছিলোঁ তোমাৰ হুইটষ্টনৰ তোমাৰ মেজাৰ সেয়া প্ৰিন্সিপলটো সেইটোৱে ন তোমাৰ ডিফ্লেকশ্যন যেতিয়া তোমাৰ নেদেখায় তেতিয়া আমি কি ভাবোঁ যে আৰে ये तो হুইটষ্টন ब्रिज बैलेंस হুইটষ্টन ब्रिज निकला राइट तो सेम टू सेम कर दिया ये वाला सामने वाली खिड़की के साथ मेजर कर दो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ओके मल्टीप्लाई करिबा नॉट मेजर কি হ'ল দেখা r ইনটু 100 মাইনাছ এল আৰু s ইনটু এল অ'কে যেতিয়া তোমাৰ ডিফ্লেকশ্যন দেখাব এতিয়া এলটো আমি গম পাম যে ইয়াৰে পৰা এলটো মেজাৰ কৰি ল'ম অ'কে এল গিভেন থাকিব লাইক বাই চান্স যদি সুধে তোমাক তাৰপিছত কেপাচিটেন্স কি হ'ল তোমাৰ কিউ ইকুৱেল টু চি ভি অ'কে কিউ ইকুৱেল টু চি ভি আৰু তোমাৰ চিৰ তোমাৰ সেয়া ইউনিট হ'ল ফেৰেড আৰু দেখা কেপাচিটেন্সৰ তোমাৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে C is independent of Q and not C, that's Q and V. Okay. Although तुम्हार formula तुम्हार Q और V आही ऐसे, but तुम्हार capacitance तुम्हार Q और V पर depend न करे. Alright. तुम्हार कार पर depend करे depends on the size, shape, separation और dielectric material between the plates, between the two plates. Okay. तुम्हार spherical capacitance থাকে लेकिन तुम्हालों कारण इतना parallel plate capacitor is important. तो सी दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुम्हार दुटा प्लेट থাকে ইয়াতে তোমাৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট চাৰ্জ থাকে ৰিচাইড কৰে ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইকুৱেল টু কিউ বাই এ এপসাইলন নট অ'কে ডান তাৰপিছত চেক তোমাৰ প্যাৰেলাল প্লেট কেপাচিটৰৰ কেপাচিটেন্সৰ ফৰ্মুলা হ'ল এ এপসাইলন নট বাই ডি এতিয়া যদি সুধে তোমাক এৰিয়া বঢ়াই দিলে এৰিয়া 2 টাইমছ কৰি দিলে তেতিয়া তোমাৰ কেপাচিটেন্স কি হৈ যাব টুৱাইছ টাইমছ হৈ যাব ৰাইট এনেকৈ তোমাৰ প্ৰপৰ্চনেলিটি কুৱেশ্যন সুধি দিব এতিয়া আমি কম্বিনেশ্যন অফ কেপাচিটাৰ চাওঁ তোমাৰ কম্বিনেশ্যন C1 C2 তোমাৰ আমি চিৰিজত লৈছোঁ অ'কে এইটো ন তোমাৰ ৰেজিষ্টাৰৰ উল্টা অ'কে তুমি ৰেজিষ্টাৰৰ যদি তোমাৰ চিৰিজত C1 प्लस R1 प्लस R2 आसिले तो याते तुम्हारे पैरेलल जो फॉर्मूला आसे न उसको तुम सीरीज में लगा दो चेक दिस वाज द पैरेलल वाला फॉर्मूला তাৰপিছত এতিয়া पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो सेम एज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ओके सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 তাৰপিছত एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके দেখা তোমাৰ ইণ্ডাক্টৰ বুলি এটা আছে হা ইণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত ন এনাৰ্জি ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন ফৰ্ম অফ মেগনেটিক ফিল্ড আৰু তোমাৰ কেপাচিটৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন ফৰ্ম অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অ'কে চেক তোমাৰ ইয়াৰে পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আহি যাব চেক তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ এনাৰ্জি ফৰ্মুলা হ'ল ইউ ইকুৱেল টু কিউ স্কুৱেৰ বাই 2C আৰু ইয়াতে আৰু এটা আছে ইউ ইকুৱেল টু হাফ CV স্কুৱেৰ ইয়াৰ তোমাৰ তিনিওটা মনত ৰাখিব নালাগে জাষ্ট এটাক তুমি এলিমিনেট কৰি হেনা বহাই দিয়া নট এলিমিনেট উসকা वही কিউ ইকুৱেল টু CVৰ পৰা তোমাৰ যোনটো লাগে সেইটো উসকো ইধৰ বিঠা দো আৰু এটা আছে হাফ CV স্কুৱেৰ আৰু এটা ইউ ইকুৱেল টু QV বাই 2 অ'কে এতিয়া মান লওঁ আমাক কেপাচিটেন্সৰ আমাক
তোমাৰ ই সুধি দিলে ডাইমেনশ্যন সুধি দিলে তুমি এইটো ফৰ্মুলাৰে ওলাই দিবা ओके सी यू व्हाट यू तो एनर्जी नो वो तो हमको पता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ओके और वी वोल्टर तो आम गम पाओ राइट तार सी अभी सी का निकाल दो तार तुम किউ स्क्वायर यू इक्वल टू किউ स्क्वायर बाय ट्वाइस सी सेनेके उलियाई दिबा आमी किউर तो आम गम पाओ ओके नाउ इनसार्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एतिया आमी जदि एटा डाइलेक्ट्रिक हुमाई दिও न तुमार कैपेसिटर प्लेट्सर मजत आम डाइलेक्ट्रिक हुमाई दिও तो तार तुमार नो कैपेसिटेंस बढ़ी जाए ओके कितना टाइम्स इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स तुमार कैपेसिटेंस बढ़ी जाए ओके नाउ वी आर डन विथ द थियोरी ओके नाउ आम PYQs स्टार्ट करो ओके check first question a wire of resistance 10 ohm is bent to form a circle check এটা এনেকুৱা এটা wire আছিলে ঠিক আছে মই তাক এটা circle বনাই দিলো bend কৰিলো right আমাক কি কৈছে the resistance across any diameter দেখা diameter okay passing through center the diameter draw কৰি দিলো কি কৈছে এই diameterত আমি across this diameter আমাক কি লাগে তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্স ইকুইভেলেন্ট ৰেজিষ্টেন্স বিচাৰিছে তো আমি এটা बैटरी लगाई दिलो सी ना 5 ओम ऊपर और 5 ओम नीचे क्यों क्योंकि आम एकदम डायमेट्रिकली डिवाइड कर लो न तो ऊपर जितना रेजिस्टेंस नीचे भी उतना रेजिस्टेंस तो इनिशियली जो 10 ओम आছিলে तो 5 5 हो गल এতিয়া ऊपर अगर 5 और नीचे अगर 5 तो এতিয়া যেতিয়া আমি पैरेलल दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन नो এতিয়া তোমাৰ फाइनल रेजिस्टेंस की होबो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 ओके which is 2.5 ohm तारपिছত check the unit of specific resistance what मतलब resistivity आम रो unit लगे आम this one resistance और unit की गम पाओ ohm wait ohm तारपिছত equal to रो और length और किमान मीटर और area किमान मीटर स्क्वायर right तुम এটা मीटर काटा এটা मीटर तारपिছত रो किमान आहिले ohm meter okay ohm meter ऑप्शन ए तारपिছত check the relaxation time in conductors तुम्हार एटा कलिजनर मजत नो एटा मान लो एटा इलेक्ट्रन यहाँ से टकराए है ना याते टकराबो तो এইখিনি মাজত ইহতে যে ৰিলেক্স কৰিল ओके व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट टकराइंग एनीबॉडी तो সেইখিনি बीच का टाइम इज कॉल्ड तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम मतलब उस टाइम में वो रिलैक्स कर रहा होगा ठीक है जेतिया तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करो नो टेम्परेचर इंक्रीज करिले क्या होता है इहतर काइनेटिक एनार्जी इलेक्ट्रन्सर काइनेटिक एनार्जी बहुत बेसि बढ़ी जाए तो इहते बहुत सोनकाले एकदम वाइग्रेसली तुमार हेया करे कलाइड करि थाके अलराइट तेतिया तुमार द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर्स चेक इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर नो टाइम इंक्रीज थोड़ी हल सोनकाले टकराई आसे नो तुमार डिक्रीज होबो डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर तारपिছত ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट कांस्टेंट ओम्स लॉ तेतिया वैलिड क्योंकि वी नो कि तुम्हार टेम्परेचर लॉ तुम्हार रेजिस्टेंस वेरी करे तो V इक्वल टू आई आर अगर आर ही वेरी कर रहा होगा तो आम केनेके लगाब नोवारिम न चेक तारपिছত रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इफ इट इज स्ट्रेच्ड चेक स्ट्रेच कैसे नो मतलब वॉल्यूम इज कन्जर्व्ड वॉल्यूम कन्जर्वे होइसे टू डबल इट्स लेंथ मतलब n इक्वल टू 2 কৰি দিছে এতিয়া নিউ ৰেজিস্টেন্স কি হ'ব r इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय r which is 4r now the drift velocity of electrons varies with the electric field s now check the drift velocity at the formula asile v equal to e tau by m check तुम्हार इलेक्ट्रिक फील्डर लग तुम्हार केनेके वेरी करिसे तुम्हार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो v डी तुम्हार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हार e okay now in a Wheatstone bridge the bridge is most sensitive when all four resistance তুমি এইটো याद ৰাখিবা okay Wheatstone bridge or no all of the four resistance arms और যদি গোটেইকেইটা resistance तुम्हार सेम হয় no similar तो वो वाला ज़्यादा better sensitive हो जाए alright of the same order तारपिছত Kirchhoff's first law কি আছিলে KCL और second law কি আছিলে KVL देखो पहले C आया तो ये वाला फर्स्ट लॉ हो गया और व्हाट इज करेंट Kirchhoff's current law तुम्हारे बेसिकली कोर पर वो लाइक डिपेंड मतलब हेया কৰিছিলে कहा यार मतलब बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ड ऑन तुम्हार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओके देखा मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट चार्ज तारपिছত Kirchhoff's second law is based on the conservation of what again तुम्हार एनर्जी तारपिছত two resistors are in the ratio 1:4 if they are connected in parallel the ratio of power dissipated okay पहले तो हम
পেৰেলেল ছেটআপত কৰি লওঁ 1 এটা আৰু এটা আছে 4 অ'কে ইয়াতে তোমাৰ কি উলিয়াব লাগে আমাৰ পাৱাৰ চি ইহঁতৰ তোমাৰ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ছেইম তো আমি পাৱাৰক তোমাৰ ভি টাৰ্মত লিখি ল'ম ভি স্কুৱেৰ বাই আৰ অ'কে এতিয়া দেখাচোন ভি তোমাৰ পি ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু 1 বাই আৰ অ'কে তো P1 ইজ টু P2 অ'কে এনেকৈ লিখোঁ P1 বাই P2 কি হ'ব R2 বাই R1 অ'কে আৰু তোমাৰ R2 কি আছিলে R2 4 আছিলে চেক 4 বাই 1 অ'কে 4 ইজ টু 1 1 is to 4 তেতিয়াই হল হয় जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हल হয় ओके check when cells are connected in parallel the current capacity দেখা আমি যেতিয়া প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰোঁ ন আমাৰ ফাইনেল ৰেজিষ্টেন্স কি হয় গম পোৱা ন ইহঁতৰ ফাইনেল ৰেজিষ্টেন্স আমাৰ বহুত কমি যায় তোমাৰ স্মলেষ্ট ৰেজিষ্টেন্সত কিয় কমি যায় তো যদি তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্স কমি আছে তোমাৰ কাৰেণ্ট কি হ'ব তোমাৰ কাৰেণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব ন मतलब ই একো বেছি বাধা দিয়া নাই তো ইনক্ৰিজ হৈ যাব the current capacity increases now the resistivity of a wire depends on see I told you resistivity तुम्हारा material और property है okay material का property होता है इसका length अगर छोटू सा भी हो फर्क नहीं पड़ता whatever okay material तापिसो superconductors और substances which are check superconductor मतलब इतना conduct कर पा रहा है तो पक्का इसका resistance 0 होगा okay मतलब सुपर कंडक्टर वो मतलब वो सुपर पावर मिल चुका है तो मतलब इसका तुम्हारा रेजिस्टेंस 0 हो जाए देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव रेजिस्टेंस तो इसको ध्यान मत दो तो 0 रेजिस्टेंस तापिছত देखा 2 बल्ब्स इमान एंड इमान तुम्हार दिस इज पावर रेटिंग दी दिसे ओके व्हिच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर मतलब आमार पावर कार बेसी होबो हेतु उलियाब लागे चेक तुम्हार दिस इज नॉट द पावर ओके 25 वाट इज नॉट द दिस इज द रेटेड पावर তোমাৰ এইটো ৰেটেড পাৱাৰ যদি আমি 2220 ভোল্টত লগাও তেন্তেহে তোমাৰ 25 ওয়াট দিব ওকে বাট আমি 2220 ভোল্টত নলগাও ওকে আমি এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে চেক তোমাৰ পাৱাৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো আমি ৰেজিষ্টেন্স উলাই লম ওকে P = V² / R তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্স কিমান হ'ব पहला वाला का V² / P ओके V² / P नाउ फॉर नंबर 1 और रेजिस्टेंस किमान होबो R = V² किमान आছিলে V 220 * 220 by power is 25 okay now for resistance 2 তোমাৰ resistance 2 কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব R = V² / P V² वो भी 220 volt আৰু P into 220 and P is तुम्हार 100 okay now if you check this resistance is थोड़ा सा ज़्यादा है okay क्योंकि यार तुम्हारा डिनोमिनेटर छोटू है तो ये वाला ज़्यादा होगा सिंस इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाला थोड़ा छोटा होगा तो R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R2 ओके এতিয়া আমি দেখাছোন আমি ক'ত কানেক্ট কৰিছো আমি সিৰিজত কানেক্ট কৰিছো আৰু মই কি কৈছিলো তোমাৰ সিৰিজত তোমাৰ যোনটো जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दैट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर ओके तो ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस कौन होगा तुम्हारा R1 25 वाट 220 चेक 25 वाट 100 वाट तो न होबो बोथ सेम नो नीदर okay now 3 resistors of 3 ohm each are connected in parallel their equivalent resistance check तुम्हार 3 ohm तुम्हार parallelot তিনিটাই parallelot connect কৰিছে when the resistance are identical no তুমি just 3 divided by 3 कर दो equal to 1 okay now next question is manganese is used for making standard resistors because it has এইটো এটা থিওৰিটিকেল কুৱেশ্যন হয় ইয়াত ৰাখি ল'বা প্লিজ মেগনেট তোমাৰ হাই ৰেজিষ্টিভিটি হয় আৰু তোমাৰ ল' টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েণ্ট অফ ৰেজিষ্টেন্স হয় ওকে both A and B হ'ব তাৰপিছত ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেন্স অফ আ চেল ডিপেণ্ডছ অন দেখা ইণ্টাৰনেল আমি এটা যে বেটাৰী কিনি আনো ন আমি बैटरी যে এটা কিনি আনো তাৰ লগতে আৰু এটা उस बैटरी का भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है ओके नाउ दिस रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन depends on what nature तुम्हार distance between the electrodes of course तुम्हार nature of the electrolyte मतलब आमी battery तुम्हार की electrolyte डालिसु okay তাৰপিছত area of the electrodes all of this তাৰপিছত the equivalent resistance of an identical resistors in series is RS मतलब तुम्हार NR okay मतलब এনেকে n number of কি দিছে resistors লৈছে তো ইয়াৰে R equivalent কিমান হ'ব NR টাইমছ হৈ যাব ন NR টাইমছ হৈ যাব তাৰপিছত আৰু N ইন প্যাৰেলেল আকৌ তোমাৰ একেটা ৰেজিষ্টেন্স তোমাৰ প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰিছে মই কি কৈছিলোঁ লাইক ইকুৱেল আইডেন্টিকেল ৰেজিষ্টাৰ্ছ হ'লে তোমাৰ R ইকুইভেলেণ্ট ইন প্যাৰেলেল কিমান হৈ যাব R/N হৈ যাব তাৰপিছত কৈছে দা ৰেচিঅ' RS/RP অ'কে এতিয়া আমি RS/RP কৰি দিওঁ RS কিমান আছিলে NR অ'কে আৰু RP কিমান আছিলে R/N
अभी n ऊपर जाएगा तो इंटू n हो যাব तुम्हार की हो गल n स्क्वायर टाइम्स हो गल ओके n स्क्वायर now 100 watt 200 volt bulb is connected to 100 volt supply okay the power consumed will be अभी देखा এতিয়া रेजिस्टर दिया নাই तो आमी ए पावर रेटिंगर पर आमी क्यू लियाब লাগিব रेजिस्टर ओके रेजिस्टर किमान आছিলে v स्क्वायर बाय p ऑलराइट तुम्हार की होबो v स्क्वायर इज 200 into 200 by power is 100 okay ये काटी दिलो 400 आहि गल 400 is the तुम्हार रेजिस्टेंस এতিয়া কি কৈছে the power consumed যেতিয়া আমি 100 ভোল্ট লগত সাপ্লাই 100 ভোল্ট সাপ্লাই লগত আমি কানেক্ট কৰো ওকে এতিয়া পাৱাৰ again v square by r okay এতিয়া আমি কোনটো ভোল্ট দিছো 100 into 100 তাৰপিছত ৰেজিস্ট্যান্স কিমান পালো 400 এটো কাটি দিলো তাৰপিছত ঠিক তোমাৰ 25 টাইমছ হৈ যাব 25 watt okay now in parallel combination of n identical cells of emf e and internal resistance r the total emf parallel okay দেখা parallelot এনেকুৱা আমি n identical resistors লগাইছো okay আৰু emf of emf e ইয়াতে তোমাৰ এটা ধুনিয়া এটা বস্তু গম পোৱা ন দিস ইজ ইয়াৰে তোমাৰ ইন্টাৰনাল ৰেজিস্ট্যান্সৰ তোমাৰ r ইকুইভ্যালেন্ট কিমান হৈ যাব গম পোৱা না তোমাৰ r by n টাইমছ হৈ যাব लेकिन তোমাৰ emf सेमे থাকিব वोल्टेज तुम्हार सेमे থাকিব क्योंकि यहाँ का दोनों का पोटेंशियल साइड और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हार सेमे হয় ओके द टोटल emf इज e आइडेंटिकली থাকিব e থাকিব তাৰপিছত the emf of a cell is always measured in what emf what কি this is electromotive force and this is not a force okay ইয়াত ৰাখিবা এইটো ফোর্স নহয় this is a kind of তোমার potential difference मतलब voltage मतलब volt okay then बहुत ढेर सारा PYQ करालू I hope you all understood revise the formulas are very important again questions আহিলে ইয়াৰে পৰা আহিব don't worry okay study hard bye bye